नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ रविवार दिन जुलाई मास 6 तारिख। आज मुख्य खबर गुड़िक आसतु नजर पकईवा। ता पूर्व चैनल रे आपण मैंने नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति प्रतिदिन न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबाई। तेबे आसतु आज सब मुख्य खबर उपर नजर पकईवा। आज प्रथम खबर पुणी आसुची बड़ लघुचाप 3 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा। पाणीपाग को नहीं बड़ खबर चाषी को सतर्क सूचना। पुणी आसुची लघुचाप बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होगाकू जाउछि। एने पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग। आगामी 24 घंटे लघुचाप सृष्टि होगा संभावना रही। गांगेय पश्चिमबंग और एहार आखपाखरे सृष्टि संभावना रही। आज विभिन्न जिला को वर्षा और वज्रपात नहीं सतर्क करा जायछि। एही लघुचाप ओडिशा सहित पश्चिमबंग झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यर प्रबल वर्षा कराई पारे। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक कटक जगतसिंहपुर पुरी नयागढ़ खोर्धा आदि मध्यमरु भारी वर्षा हेबार संभावना रही। उपकूलवर्ती जिलागुड़िक विशेष सतर्कता जारी रखा जायछि कारण सेठारे मौसुमी वायु प्रभाव अधिक सक्रिय रहिबो। एही अतिवृष्टिर प्रभाव 8 जुलाई जाए रहिबो। तापरे लघुचाप दुर्बल होई जिबा सहित वर्षार परिमाण मध्य कमिबार संभावना अछि। तेबे एही समय मध्य नदी गुड़िकर जलस्तर वृद्धि पाइबा नै आशंका करा जाउछि। परवर्ती खबर घरे झियो जन्म हेले मिलिबो 27 लाख टंका। आज्ञा हाँ, केंद्र सरकार को एपरी एक योजना अच्छी जहाँ आपण झियो जन्म हेबा ठारू बड़ हेबा पर्यंत आपण को आर्थिक दृष्टि एते मजबूत करिबो जे 21 वर्ष पर आपण प्रति मासरे अल्प किछि संचय करी 27 लाख टंका पर्यंत पाई परिबे। एही योजनार नाम सुकन्या समृद्धि योजना, जेउथिरे सरकार 8.2% सुध एवं टिकस छाड़ देउछंती। तेबे आसंतु जानिबा झियो जन्म हेबा परे आपण किपरि एवं केते निवेश रे 27 लाख टंका पाई परिबे। किपरि टंका पाइबे ताहा जानंतु। संप्रति केंद्र सरकार सुकन्या समृद्धि योजनार सुधहार समीक्षा करिसंती एवं आश्वस्तिर कथा हेउछि जे एथिरे कोनोसी ह्रास करा जाई नाही। एही योजना एबे भी वार्षिक 8.2% सुध देउछि जहा टिकस मुक्त मध्य। किपरि अकाउंट खोलिबे आपण केवल 250 टंकार आपणक झीर नाम रे एक अकाउंट खोली पारिबे। एही अकाउंट जेकोसी पोस्ट ऑफिस किंबा अधिकृत बैंक शाखा खोला जाई पारिबो। एही योजना रे जनंकु 50 वर्ष पई निवेश करिवाकू पड़िबो। जेतेबेले झील 21 वर्षर होई जिवो सेतेबेले आपण संपूर्ण टंका पाइबे। 1000 मासिक निवेश जदि आपण एही योजना रे प्रति मासरे 1000 टंका अर्थात वार्षिक 12,000 टंका निवेश करंती तेबे 15 वर्ष मध्यरे मोट 1,80,000 टंका जमा हेबो। एथिरे मिलुथिबा सुध प्राय 3,74,612 टंका हेबो। एहार अर्थ हेउछि आपणक झियो 5,54,612 टंका पाइबो। ताहा मध्य मात्र 1000 टंका मासिक संचय सहित केबे टंका उठा जाई पारिबो। जदि आपण भाबुछंती जे 21 वर्ष पूर्वरु एही योजनार टंका उठा जाई पारिबो नाही तेबे यह संपूर्ण भूल। जेतेबेले आपणक झियो 18 वर्ष बयस रे पहुंची जिवो सेतेबेले आपण तांको उच्च शिक्षा किंबा विवाह पई जमा राशिर 50% पर्यंत उठाई पारिबे। परवर्ती खबर अकाउंटधारी बड़ खबर खातारे आउ रहिबनी मिनिमम बैलेंस। जदि आपणकर भी बैंक रे अकाउंट अछि तेबे एही खबर आपणक पई गुरुत्वपूर्ण। नचेत हुए तो आपण ए सूचना पाइबारु वंचित होई पारंती। हाँ आज्ञा, बैंक एबे निज ग्राहकों को आश्वस्त कराइछि। एबे आपणको आउ निज खातारे मिनिमम बैलेंस रखिबाकू पड़िबनी। एमिति कि एथिपई आपणको आउ जरिमाना भी देवाकू पड़िबनी। एवरेज मंथली बैलेंस सही मिनिमम बैलेंस जहाकू ग्राहकों को निज बैंक खातारे रखिबा जरूरी। जदि बैंक खातारे मिनिमम बैलेंस ठारू कम राशि रही थाए ताहले बैंक एवरेज मंथली बैलेंस रखिबा कारणरू जरिमाना लगाई थाए। सेविंग अकाउंट आधार रे जरिमाना भी अलग अलग रही थाए। किंतु एबे देशर अनेक प्रमुख बैंक तार खाताधारी को आश्वस्त दे निजर मिनिमम बैलेंस प्रक्रिया को बाध्यतामूलक हटाई देवार घोषणा करिछि। एपरि हेले सही ग्राहकों को फायदा हेबो जेउ माने मिनिमम बैलेंस रखिबार असमर्थ थिले एवं तांको ऊपर चार्ज लागुथिला। बैंक रो एही परिवर्तन बैंकिंग को आहुरी अधिक सहज और सरल गति आड़कू नहीं जीव निश्चय। तेबे आसंतु जानिबा सही 4टी बैंक संपर्क रे। प्रथम हेउछि इंडियन बैंक, द्वितीय रे रहिछि भारतीय स्टेट बैंक, तृतीय रे रहिछि कानारा बैंक, चतुर्थ रे रहिछि पंजाब नेशनल बैंक। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी सरकार उपहार पेंशन को नहीं बड़ घोषणा
23 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ସମାନ କର ଲାଭର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେବାନିବୃତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଏନ୍ପିଏସ୍ର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା 24 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ 23 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଯୋଜନା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଓ କାହାକୁ ମିଳିବ ଲାଭ। ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର 10 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଷଷ୍ଠ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଃଶୁଳ୍କ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାକିସ୍ତାନ। ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ବିଲୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜର୍ଦାରୀ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜର୍ଦାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ତଦନ୍ତାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଅଲ୍ ଜାଜିରାକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏପରି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡନ୍ ଖବରକାଗଜ ଅନୁସାରେ ଲସ୍କରେ ତୈବା ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଏବଂ ଜୈଶ ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଜହର ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଯିବାରୁ ବିଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଭୁଟ୍ଟୋ କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଏକଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ତଦନ୍ତାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.4। ଜାପାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଟାଟସୁଗରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.4 ମାପ କରାଯାଇଛି। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ନିକଟରେ ଆମାମି କାଗୋସିମାରେ 5.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏସୀୟ ଦେଶ ଜାପାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ଆସେ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଗ୍ନିବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ 3ଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜାପାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାପାନର ଟୋକାରା ଅଞ୍ଚଳରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ଟୋକାରାରେ ମୋଟ 12ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଟ 700 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜରି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ। ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜରି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ସୌଜନ୍ୟତାରେ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମୁକ୍ତାଦେବୀ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ନାଗେଶ୍ୱର ଖୋସଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧମାଳ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଏକ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର 36 ଗୋଟି ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ନେଇ ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧମାଳ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର କଳାକାରମାନେ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର ବାହୁଡ଼ାରେ କମିଲା ସୁନା ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଅଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ସୁନା ଦର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଖସିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 98,720 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 90,490 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,720 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,490 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ 80ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ଓ 40ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡଲା ସେଓନି ଓ ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜବଲପୁରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ 167 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 137% ଅଧିକ। ନିରନ୍ତର ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା ଶୁଖିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗତ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ି କବଳରେ ଥିଲା। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଦୁଃଖରେ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ସୁବିଧାଜନକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଭାବରୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 7ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଏହି ଶୁଣାଣି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ମିଳିବ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। 80 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା। ଏଣିକି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏଣିକି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା 80 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଚଳିତ ମାସରୁ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହି ଭତ୍ତା ବରିଷ୍ଠ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ସରକାର 2025 ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। 2019ରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ
तालिकाभुक्त जदि आपण योग्य तेबे जदि आपण एही योजना लिंक होई नाहंती तेबे आपण तुरंत पंजीकृत होई पारिबे। पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती शीघ्र जारी हेबो। तथापि ए संपर्क में सरकार पक्षर एपर्यंत कौन सरकारी घोषणा करा जाय नाही। जदि आपण मध्य चाहुचंती जे आपणकर 20तम किस्तीर टंका फसी न जाए तेबे तुरंत एही दुईटी काम करंतु। सर्वप्रथमे ई-केवाईसी कराई नियंतु, तापरे भूलेख वेरिफिकेशन भी कराई नियंतु। परवर्ती खबर 9 तारिख में सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका देवे सरकार। राज्य सरकार फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे दुईटी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। दुईटी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जेभली भाव सुभद्रा पहुँचब से नहीं योजना को क्रियान्वयन करने को लगातार भाव प्रयास करिसेंती सरकार। आसंता राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। जो मैंने 21 वर्ष हो जाइथिबे सेमाने भी करि पारिबे आवेदन, किंतु एबे सुभद्रा पोर्टाल खोलिबारे समस्या हेउथिबा अनेक अभियोग आसुची। गत मार्च 31 तारिख आवेदन शेष होईची। जो युवती एबे 21 वर्ष रे पाद देइछंती सेमाने भी आवेदन करि पारिबे आउ सुभद्रा किस्ती पाइबे। एबे नुआ करी आवेदन करी हेबो नाही। बड़ कथा हेउची आगको आउ किस्ती अनुଯାयी नुहे बरम एका बेले समस्त हिताधिकारी खाता को 5,000 टंका लेखाए आसीबो। आपण माने सुभद्रा योजनार दुईटी किस्ती पाइछंती कि नाही आमको कमेंट करके निश्चय जणांतु। तेबे आपण माननको आम वीडियो केमती लागला आमको कमेंट करके निश्चय जणांतु। आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु जेमिति कि आगको एमितिका वीडियो सबुदिन पाई परिबे। आपण माननको धन्यवाद ए वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिथिबारु।